شمشیر خان کمر سے چھری نکال کے، جناب امیر علیہ السلام کی قسم ابھی اپنے کلیجے میں مار لوں گا، نہیں تو برائے خدا آپ چلے جائیے، آپ کا یہاں ٹھہرنا اچھا نہیں ہے۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا خان صاحب کے گولی کہاں لگی ہے۔ معلوم ہوا کہ جان کی خیریت ہے، بازو میں گولی لگی تھی۔ شمشیر خان: میں عرض کرتا ہوں کہ حضور تشریف لے جائیں، اس مردود کا ہوا ہی کیا ہے، آپ کیوں بدنام ہوتے ہیں؟ بارے نواب صاحب بھی کچھ سمجھ کے اٹھے۔ ایک آدمی ہمارے یہاں سے ساتھ کیا گیا، گھر تشریف لے گئے۔ خانم نے اسی وقت مرزا علی رضا بیگ کو بلوا بھیجا، وہ چوک ہی میں تھے، فوراً چلے آئے۔ خانم نے علیحدہ لے جا کر نہیں معلوم کیا کان میں پھونکا۔ وہاں سے آئے تو یہ کہتے ہوئے آئے: مرزا ہوگا، پھینک دو مردود کو کمرے کے نیچے، سمجھ لیا جائے گا۔ خیر خان صاحب کو کمرے کے نیچے تو نہیں پھینکا گیا، بازو پر پٹی باندھی، ڈولی بلوائی گئی۔ خان صاحب کو بھی کسی قدر ہوش آ گیا تھا۔ مکان کا پتہ پوچھا، معلوم ہوا مرغ خانہ میں رہتے ہیں۔ ڈولی پر بٹھا کے ان کے گھر بھجوا دیا۔ کہاروں کو سمجھا دیا تھا مکان کے قریب کہیں اتار کے چلے آنا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سلطان صاحب کئی دن تک نہیں آئے، نہ ان کا آدمی آیا۔ مجھے ان سے محبت سی ہو گئی تھی، یقین تھا کہ وہ اب نہیں آئیں گے، اور واقعی ایسا تھا بھی۔ وزادار آدمی تھے۔ پہلے ہی جب وہ آئے تھے، آدمی کی زبانی پیشتر بہت تاکید تخلیے کے لیے کر دی تھی۔ بوا حسینی نے اقرار کر لیا تھا کہ کوئی نہ آنے پائے گا، مگر اتنی چوک ہو گئی کہ دروازے پر کسی کو نہ بٹھا دیا۔ خان صاحب از غیبی ڈھیلا خدا جانے کہاں سے آن پڑے، سارا کھیل بگڑ گیا۔ اتفاق سے 5-4 دن کے بعد ایک بارات میں میرا مجرا آ گیا تھا۔ وہاں سلطان صاحب بھی تشریف رکھتے تھے۔ میرا پہلا مجرا 9 بجے رات کو شروع ہوا تھا۔ محفل میں بات کرنا کیسا، اشارے کنائے کا بھی موقع نہ تھا۔ ایک لڑکا گورا گورا، کوئی 9 برس کا سن، بھاری کپڑے پہنے سلطان صاحب کے پاس بیٹھا تھا۔ کسی ضرورت سے اٹھا، میرا مجرا ہو چکا تھا۔ علیحدہ کمرے میں پیشواز اتار رہی تھی۔ میں نے اسے اشارے سے بلایا، پاس بٹھایا، ایک پان لگا کے دیا، پوچھا: میں سلطان صاحب کو جانتے ہو؟ لڑکا: کون سلطان صاحب؟ میں: وہ جو دلہا کے برابر تمہارے پاس بیٹھے تھے۔ لڑکا تیوری چڑھا کے: واہ، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، انہیں ذرا سلطان صاحب نہ کہنا۔ میں: اچھا تو ہم کچھ دیں، انہیں دے دو گے؟ لڑکا: کہیں مجھ پر خفا نہ ہو۔ میں: خفا نہیں ہوں گے۔ لڑکا: اور دوگی کیا، پان؟ میں: پان نہیں، پان تو ان کے خاصدان میں ہوں گے۔ اے لو یہ کاغذ دے دینا۔ ایک پرچہ کاغذ کا کمرے میں فرش پر پڑا تھا۔ میں نے اس پر کوئلے سے یہ شعر لکھ دیا: مدتوں سے ہم ہیں محروم عتاب، بزم میں آج ان کو چھیڑا چاہیے، اور سمجھا دیا کہ یہ کاغذ ان کی آنکھ بچا کے سامنے رکھ دینا، ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ میں کمرے کی پٹ کی آڑ سے جھانک رہی تھی۔ سلطان صاحب نے وہ کاغذ اٹھایا، پڑھا تو پہلے چہرے پر کچھ فکر کے آثار ظاہر ہوئے، پھر تھوڑی دیر تک غور سے پرچے کو دیکھتے رہے، اس کے بعد مسکرا کے جیب میں رکھ لیا۔ شمشیر خان کو اشارے سے بلایا، اس کے کان میں کچھ چپکے سے کہا۔ گھنٹہ بھر کے بعد شمشیر خان ہمارے کمرے میں آیا۔ شمشیر خان: نواب صاحب نے کہا ہے کہ اس پرچے کا جواب ہم گھر پر جا کر لکھ بھیجیں گے۔ دوسرا مجرا صبح کو ہوا تھا۔ اس وقت سلطان صاحب محفل میں نہ تھے۔ ان کے بغیر محفل مجھے سونی معلوم ہوتی تھی، گانے میں دل نہ لگتا تھا۔ آخر جوں تو مجرا ختم ہوا، میں گھر پر آئی۔ اس دن بھر شمشیر خان کا انتظار رہا۔ 12 چراغ جلنے کے بعد وہ آیا۔ نواب کا رخا دیا۔ مضمون یہ تھا: تمہارے شعر نے اس آگ کو جو میرے دل میں دبی ہوئی تھی کرید کر بھڑکا دیا۔ واقعی مجھے تم سے محبت ہے، مگر اپنی وجہ سے مجبور ہوں۔ تمہارے مکان پر اب ہرگز نہ آؤں گا۔ میرے ایک بے تکلف دوست نواز گنج میں رہتے ہیں، کل میں تمہیں وہاں بلوا بھیجوں گا، بشرطِ فرصت چلی آنا۔ یہی ایک صورت ملنے کی ہے، وہ بھی 9-10 بجے رات تک۔ شب وصال کی کوتاہیوں کا شکوہ کیا، یہاں تو ایک نظر دیکھنے کے لالے ہیں۔
सुल्तान साहब उस दिन से कभी खानम के मकान पर नहीं आए। हफ्ते में 2-3 मरतबा नवाज़गंज में नवाब बन्ने साहब के मकान पर बुलवा भेजते थे। अजब लुत्फ़ की सोहबत रहती थी। कभी शेर व सुखन का चर्चा हुआ, कभी नवाब बन्ने साहब तबला बजाने लगे, मैं गाने लगी। सुल्तान साहब ख़ुद भी गाते थे। ताल सम से तो कुछ ऐसे वाकिफ़ न थे, मगर अपनी गज़ल आप ख़ुद गा लेते थे। कुछ इस तरह से नज़रबाजियों की मश्क बढ़ी, मैं उनको और वो मेरी नज़र को देखते हैं। जब याद आता है उस जलसे की तस्वीर आँखों के सामने फिर जाती है। गर्मियों के दिन, शब महताब का आलम, सहने बाग में तख्तों के चौके पर सफ़ेद चांदनी का फ़र्श है, गाँव तकिए लगे हुए, सामाने ऐशो निशात मुहैया। बाग में तरह तरह के फूल खिले हुए, बेले चमेली की महक से दिमाग मुअत्तर, खुशबूदार गिलोरियाँ, बसे हुए हुक्के, तखलिए का जलसा, आपस की चुगलें, बेतकल्लुफ़ी की बातें। ऐसे ही जलसों में बैठकर दुनिया व माफिया का तो ज़िक्र क्या, इंसान खुदा को भी भूल जाता है। और इसकी सज़ा है कि ऐसे जलसे बहुत ही जल्द बरहम हो जाते हैं और उनका अफसोस मरते दम तक रहता है, बल्कि शायद मरने के बाद भी। लज़्ज़ते मासियते इश्क न पूछ, खुल्द में भी ये बला याद आई। वाकई सुल्तान साहब को मुझसे और मुझे उनसे मोहब्बत थी। दोनों के मजाक कुछ ऐसे मिलते हुए थे कि अगर उम्र भर का साथ होता तो कभी मलाल ना होता। सुल्तान साहब को शेर व सुखन का शौक़ था और मुझे भी बचपन से उसकी लत है। सुल्तान साहब से जैसा मेरा दिल मिला और किसी से नहीं मिला। मुझे यकीन है कि वो भी इसी सबब से मोहब्बत करते थे। बात बात में शेर पढ़ते थे, मैं जवाब देती थी, मगर अफसोस फलक तफरका अंदाज ने वो जलसा बहुत ही जल्द ख़त्म कर दिया। दिल ये कहता है फ़िराक़े माहो अंजुम देख कर, हाय क्या क्या सोहबतें रातों को बरहम हो गईं। रुसवा, अच्छा वो तो सब कुछ हुआ, आपके कदम की बरकत से ऐसे ऐसे बहुत से जलसे बरहम हो गए होंगे। उमराव, वाह मिर्ज़ा साहब, तो क्या मेरे दुश्मन भिन पैरे हैं, ये आपने खूब कही। रुसवा, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर सलामती से जहाँ आप तशरीफ़ ले गईं सफाई हो गई। उमराव, आप जो चाहे कहिए, अगर ऐसा जानती कि आप ये कहेंगे तो अपनी रुदाद हरगिज़ ना बयान करती। खैर अब कसूर हुआ। रुसवा, कसूर? यही तो आपने ज़िंदगी भर में एक काम किया जिससे आपका नाम दुनिया में रह जाएगा, ख्वाह नेक नामी के साथ ख्वाह बदनामी के साथ। इसका मैं ज़िम्मा नहीं करता। अब इस बात को यहीं तक रहने दीजिए। ज़रा इस गज़ल के 2-3 शेर और याद हों तो पढ़ दीजिए। उमराव, आप भी आदमी को खूब बनाते हैं। रुसवा, खैर बिगाड़ता नहीं। अच्छा अब शेर पढ़िए। उमराव, अच्छा सुनिए, एक मतला और 2 शेर और याद हैं। दर्द दिल की लज़्ज़तें सरफ़े शबे गम हो गईं, तूले फ़ुरक़त से बहुत बेताबियाँ कम हो गईं। वो जो बैठे सोग में ज़ुल्फ़े रसा खोले हुए, हसरतें मेरी शरीके बज़्म मातम हो गईं। हम नशी देखी न हवसत दास्ताने हिज्र की, सोहबतें जमने न पाई थीं के बरहम हो गईं। उसी ज़माने में नवाब जाफ़र अली ख़ां साहब की मुलाजिम हुई। सिन्ने शरीफ कोई 70 बरस के करीब था। मुंह में एक दांत ना था, पुश्त खम हो गई थी, सर में एक बाल सियाह ना था, मगर अब तक अपने को प्यार करने के लायक समझते थे। हाय वो उनका कीचल का अंगरखा और गुलबदन का पायजामा, लाल नेफ़ा, मसालहादार टोपी, काकुलें बनी हुई, उम्र भर न भूलेंगी। आप कहिएगा उस उम्र और ऐसी हालत में रंडी नौकर रखना क्या ज़रूरत था। सुनिए मिर्ज़ा साहब, उस ज़माने का फ़ैशन यही था। कोई अमीर रईस ऐसा भी होगा जिसके पास रंडी ना हो। नवाब साहब की सरकार में जहां और सामान शान व शौकत के थे, वहां सलामती मनाने के लिए जुलूसियों में एक रंडी का भी इस्म था। 75 रुपया माहवार मिलते थे। 2 घंटे के लिए मुसाहिबत करके चली आती। और तकल्लुफ़ सुनिए,
नवाब बूढ़े हो गए थे, मगर क्या मजाल 9 बजे के बाद दीवान खाने में बैठ सकें। अगर किसी दिन इत्तेफाक से देर हो गई, खिलाई आके ज़बरदस्ती उठा ले जाती थी। नवाब साहब की वालिदा ज़िंदा थीं। उनसे उसी तरह डरते थे जिस तरह 5 बरस का बच्चा डरता है। बीवी से भी इंतहाई मोहब्बत थी। बचपन में शादी हुई थी, मगर सिवाय अशराए मुहर्रम की शबों के किसी दिन अलहदा सोने का इत्तेफाक न हुआ था। आप तो हंसते होंगे, मगर मेरे दिल से पूछिए, बेशक प्यार करने के काबिल थे। इस बुढ़ापे में जिस वक्त सोज पड़ते थे, दिल लौट जाता था। फ़न्ने मौसीकी में उनको कमाल था। क्या मजाल कोई उनके सामने गा सके। अच्छे अच्छे गवैयों को टोक दिया। सोज खानी में यकता थे। सनदी सोज मीर अली साहब के उनको पहुँचे हुए थे। उनकी मुलाजमत से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि सैकड़ों सोज याद हो गए। दूर दूर मेरी शोहरत हो गई। खानम की ताज़ियादारी तमाम शहर की रंडियों से बढ़ चढ़ के थी। इमाम बाड़े में पटके, शीशा आलाप जो शय थी नादिर थी। अशराए मुहर्रम में 10 तक रोज़ मजलिस होती थी। आशूरे के दिन सैकड़ों मुहताज मोमिनीन की फाका कशी की जाती थी। चुहलम तक हर जुमेरात को मजलिस होती थी। मेरी सोज़ खानी मशहूर थी। ऐसी तरकीबें और किसी को कब याद थीं। बड़े बड़े सोज़ खान मेरे सामने मुंह न खोल सकते थे। इसी सोज़ खानी की बदौलत नवाब मलका किश्वर के महल तक मेरी रसाई हुई, जहाँ पना ने ख़ुद मेरी नोहा खानी की तारीफ़ की। सरकार शाही से मुझको बहुत कुछ हर मुहर्रम में अता होता था। मरसिया खानों में मेरा अस्म था। शब को इमाम बाड़े में मातम करके मुझे दरे दौलत पर हाजिर होना पड़ता था। कोई 2 बजे रात को वहाँ से आती थी। जिस ज़माने में बिस्मिल्लाह की मिस्सी हुई थी, नवाब छब्बन साहब के चचा करबलाए मुअल्ला गए हुए थे। बिस्मिल्लाह की मिस्सी को कोई 6 महीने गुज़रे होंगे कि वो करबला से तशरीफ़ लाए। उनकी लड़की की नवाब के साथ मंगनी हुई थी। उन्होंने आते के साथ ही शादी पर जोर दिया। नवाब साहब बिस्मिल्लाह जान पर मरते थे। उधर बिस्मिल्लाह जान ने घर में बैठ जाने का फ़िक्रा दे रखा था। साफ इनकार कर दिया, मगर इनकार चलता कब था। शाही ज़माना, उनकी लड़की पर गाली चढ़ चुकी थी। वो कब मानते थे। एक शब को नवाब के मकान पर जलसा है, मुसाहिबीन जमा हैं। बिस्मिल्लाह नवाब के पहलू में बैठी है। उस रात को बिस्मिल्लाह के साथ मैं भी चली गई थी। सामने बैठी गा रही हूँ। नवाब साहब तंबूरा छेड़ रहे हैं। नवाब के एक मुसाहिबे ख़ास दिलबर हुसैन तबला बजा रहे हैं। इतने में एक ख़बरदार ने खबर दी कि बड़े नवाब साहब के चचा तशरीफ़ लाते हैं। नवाब साहब ये समझे कि आए हैं तो अंदर महल में बेगम साहब नवाब साहब की वालिदा के पास जाएंगे। हम सब को भी यही ख्याल था, मगर वो दर्राना दीवान खाने में घुसे चले आए। आके जो देखा तो ये जलसा है, आग बबूला हो गए। खैर, उनके आने के साथ ही गाना तो मौकूफ़ हुआ। नवाब साहब उठ खड़े हुए। बड़े नवाब, खैर अब ताज़ीम व तकरीम को रहने दीजिए। मुझे एक अम्र ज़रूरी अर्ज़ करना है, वरना आपके ऐश में खलल अंदाज ना होता। नवाब, इरशाद। बड़े नवाब, आप बच्चे हैं, आपको मालूम नहीं, मेरे छोटे भाई नवाब अहमद अली ख़ान मरहूम ने वालिदा मरहूमा के सामने इंतकाल किया था। इस वजह से आप महजूबुल उस्र हैं। कोई हक़ आपका इस जायदाद में नहीं है जिस पर आप काबिज़ व मुतसर्रिफ़ हैं। बेशक वालिदा मरहूमा ने आपको बेटा कहा था और मरते वक्त आपके नाम वसीयत भी कर गई हैं, मगर वो कोई चीज़ नहीं, सिर्फ़ एक सुलस जायदाद बिना बरास वसीयतनामा के आपको मिल सकती है लोगों के कहने सुनने से। ऐसा मालूम होता है कि आप एक सुलस से ज़्यादा सर्फ कर चुके हैं। खैर, सुलुस का मुझे दावा नहीं और ज़्यादा की आपसे बाज़पुरस ना की जाएगी, इसलिए कि आप मेरे खूने जिगर हैं। इसके बाद बड़े नवाब साहब आप दीदा हो गए, मगर फिर ज़ब्त करके आप इस जायदाद पर मुद्दतुल उम्र काबिज़ व मुतसर्रिफ़ रहते। मेरी ज़ाती जायदाद मेरे ख़र्च के लिए किफ़ायत करती है और इस जायदाद के भी आप ही वारिस होते।
مگر آپ کی بدوضعی نے مجھ کو مجبور کیا کہ آپ کو اس جائیداد موروثی سے بے دخل کر دوں۔ بزرگوں کی نیک کمائی حرام کاری میں مٹانے کے لیے نہیں ہے۔ منصف الدولہ کے آدمی میرے ہمراہ ہیں۔ اس وقت تمام گھر کا تلیقہ ہوگا۔ آپ فوراً میں ارباب نشاط یہاں سے تشریف لے جائیے۔ نواب: تو اس جائیداد میں میرا کوئی حق نہیں؟ بڑے نواب: جی نہیں۔ نواب: اچھا، ایک ثلث پانے کا مستحق ہوں؟ بڑے نواب: وہ آپ لے چکے، اور اگر آپ کو کچھ دعویٰ ہے تو در عدالت پر تشریف لے جائیے، میرے نزدیک آپ کا ایک حبہ نہیں۔ نواب: تو اچھا، اماں جان کو میں اپنے ساتھ لیتا جاؤں گا۔ بڑے نواب: وہ آپ سے دستبردار ہوتی ہیں، میرے ساتھ کربلا جائیں گی۔ نواب: تو اچھا، میں کہاں جاؤں؟ بڑے نواب: یہ میں کیا جانوں، یہ اپنے مصاحبین اور ملازمین اور معشوقہ سے دریافت کیجیے۔ نواب: اچھا، تو میرے کپڑے اسباب وغیرہ تو دے دیجیے۔ بڑے نواب: اس مکان میں آپ کا کوئی اسباب نہیں ہے، نہ آپ کے ذاتی بنوائے ہوئے کپڑے ہیں۔ اس کے بعد منصف الدولہ کے آدمی دیوان خانے میں چلے آئے۔ نواب صاحب کو میں مصاحبین و ارباب نشاط گھر سے باہر کیا۔ ہم لوگوں نے گھر سے نکلتے ہی ڈولیاں کرائے پر کیں، چوک کا راستہ لیا۔ مصاحبین اور نواب صاحب خدا جانے کہاں گئے۔ سنا ہے کہ مصاحبین ایک ایک کر کے راستے ہی سے رخصت ہو گئے۔ نواب کے والد کا ایک قدیم ملازم محزوم بخش، جس کو نواب صاحب نے بیکار سمجھ کر نوکری سے برطرف کر دیا تھا، راستے میں ملا۔ اس نے حال دریافت کیا، ان کی بے کسی پر ترس کھا کے اپنے گھر لے گیا۔ نواب صاحب کے گھر سے آنے کے بعد شب کو بسم اللہ کے کمرے میں جلسہ ہے۔ میاں حسنو، نواب صاحب کے خاص کارکن، مصاحب و دوست، جان نثار، جہاں نواب صاحب کا پسینہ گرے وہاں اپنا خون گرانے والے تشریف رکھتے ہیں۔ آج ہی کچھ نہیں آئے ہیں، پہلے بھی نواب کے چوری چھپے آیا کرتے تھے، مگر آج کھلے خزانے بڑے ٹھاٹھ سے بیٹھے ہیں۔ اس وقت آپ بسم اللہ جان پر گویا بے شرکت و واحد و بے مزاحمت غیر قابض و متصرف ہیں۔ نوکری کی گفتگو ہو رہی ہے۔ حسنو: دیکھو بسم اللہ جان، نواب سے تو اب کوئی امید نہ رکھو۔ میں جو کچھ کہو وہ دے دیا کروں۔ غریب آدمی ہوں، زیادہ تو میری اوقات نہیں۔ جو نواب صاحب دیتے تھے اس کا نصف بھی ممکن نہیں، مگر ہاں، کسی نہ کسی طرح آپ کو خوش رکھوں گا۔ بسم اللہ: غریب آدمی ہو؟ یہ نہیں کہتے کہ نواب کی دولت کاٹ کے گھر میں بھر لی اور پھر ہم سے غریبی بیان ہوتی ہے۔ ایسے غریبوں کو تولو تو 9 من چربی سے کم نہ نکلے۔ حسنو: ہے، تم تو ایسا نہ کہو، وہ نواب کے پاس تھا ہی کیا جو میں گھر بھر لیتا؟ کیا میری والدہ صاحبہ کے پاس کچھ کم تھا؟ بسم اللہ: آپ کی والدہ صاحبہ؟ بوا فرخندہ نواب سرفراز محل کی خاصہ والیوں میں تھی نا؟ میر حسنو جھینپ کر: وہ جو کوئی ہوں، جب مری ہیں تو کوئی 4000 کا زیور چھوڑ کے مری ہیں۔ بسم اللہ: وہ آپ کی بیوی لے یار کے ساتھ نکل گئیں، آپ کے پلے کیا پڑا؟ میرے آگے ذرا شیخی نہ بگاڑیے، مجھے رتی رتی آپ کا حال معلوم ہے۔ حسنو: تو کیا والد کے پاس کچھ کم تھا؟ بسم اللہ: والد آپ کے نواب حسن علی خان کے چڑی ماروں میں تھے۔ حسنو: چڑی ماروں میں؟ بسم اللہ: اچھا، وہ مرغ بازوں میں صحیح؟ حسنو: مرغ بازوں میں تھے؟ بسم اللہ: اچھا، وہ بٹیر بازی صحیح، تھا تو چڑی ماری کا ہی کام۔ حسنو: لیجئے، آپ تو مذاق کرتی ہیں۔ بسم اللہ: میں کھری کہتی ہوں، اسی سے بری مشہور ہوں، اور کہتی بھی نہ۔ تمہارے چھچھورے پن پر جی جل گیا۔ یوں تم آتے تھے، میں نے کبھی منع نہیں کیا۔ آج ہی تو نواب پر یہ واردات گزری، آج ہی آپ نے میرے منہ در منہ نوکری کا پیغام دیا۔ ہوش کی دوا کرو، تم کیا نوکر رکھو گے؟ یہی نہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ صحیح؟ حسنو: 6 مہینے کی تنخواہ جمع کر دوں؟ بسم اللہ: زبان سے؟ حسنو: یہ لو، سونے کے جڑاؤ کڑے کمر سے نکال کے۔ تمہارے نزدیک کتنے کا مال ہوگا؟ بسم اللہ:
मैं देखूं? कड़े हुस्नू के हाथ से लेके अपने हाथों में पहन लिए। कल छुन्ना मल के लड़के को दिखाऊंगी, मगर बने अच्छे हैं। अच्छा, आप तशरीफ़ ले जाइए। इस वक्त तो मुझे छुट्टन बाजी ने बुला भेजा है, ठहर नहीं सकती। कल इसी वक्त आइएगा। हुस्नू, तो कड़े उतार दीजिए। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह, कोई चोरों से व्यवहार है? मैं तुम्हारे कड़े कुछ खा ना जाऊंगी। इस वक्त मेरे हाथों में सादी चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। अम्मा जान से छुप के जाती हूँ, उनसे कड़े मांगूंगी तो कहेंगी क्या करोगी, इसलिए ज़रा हाथ में डाल लिए, सुबह को ले जाना। हुस्नू, कड़े दे दीजिए, मेरे नहीं हैं। नहीं तो क्या बात थी, तुम पर से सदक़े किए थे। बिस्मिल्लाह। तो क्या आपकी अम्मा के हैं? उन्होंने इंतकाल किया, फिर भी आपका माल नहीं। हुस्नू, मैंने यूं ही तुम्हें दिखाए थे, मेरा माल नहीं। बिस्मिल्लाह। जैसे मैं पहचानती नहीं, ये वही कड़े हैं जो नवाब ने उस दिन मेरे सामने गिरवी को दिए थे। हुस्नू, लो और सुनो। ये कब? बिस्मिल्लाह। ये जब कि जिस दिन बहन उमराव के मुजरे की फरमाइश हुई थी, बहन उमराव ने ज़िद की कि पूरे 100 लूँगी। नवाब के पास खर्च न था, मेरे सामने संदूकचे से निकाल के कड़े फेंक दिए थे। फिर मेरी तरफ मुखातिब हो के देखा, बहन उमराव, ये वही कड़े हैं ना? मैं, मुझसे क्या पूछती हो? क्या तुम झूठ कहोगी? बिस्मिल्लाह। ले खुशका खाइए, अब ये कड़े आपको ना दिए जाएंगे। नवाब के कड़े हैं, हमने पहचाने, अब हम ना देंगे। हुस्नू, लो अच्छी कही। और वो रुपए जो हमने दिए हैं? बिस्मिल्लाह। रुपए तुम कहाँ से लाए? वो भी नवाब का माल था। हुस्नू, जी सच, महाजन से ब्याजोना सूदी ला के दिए थे। बिस्मिल्लाह। अच्छा, तो महाजन को भेज दीजिए, हम उसको रुपए दे देंगे, आप टहलिए। हुस्नू, कड़े तो मैं लेके जाऊंगा। बिस्मिल्लाह। मैं तो ना दूंगी। हुस्नू, तो कुछ ज़बरदस्ती है? बिस्मिल्लाह। जी हाँ, ज़बरदस्ती है। ले अब चुपके से खिसक जाइए, नहीं तो। हुस्नू, अच्छा तो रहने दीजिए, कल ही दे दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। कल देखा जाएगा। देखा जाएगा, बिस्मिल्लाह ने इस तेवर से कहा कि मियाँ हुस्नू को चुपके से उठ के खिसक जाना ही पड़ा।